श्रियः पत्ये नित्यागणितगुणमाणिक्यविशदप्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभाविभूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनाय साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगस्तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसी भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चा सुचतुरा न च न्याये प्रौढा न च विदतवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्धतमसावकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानो भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायमस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विधुरोऽपि अनवरतम् ईश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकं प्रारिप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अविगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषम् आप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्य धीमन्दरमहीभृता प्राप्तान्यायसुधायेन तं जयेन्द्रमहं भजे यदुतापसलभ्यमनन्तभवैस्तदुतो परतत्त्वमिहैकपदात् जयतीर्थकृतौ प्रवणो न पुनर्भवभाग्भवतीति मतिर्हि मम मध्वोक्तिद्युनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरेः प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमलाः विद्याधिराजादयो योगीशाः कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यें बुधिनोपमेयं मनोजजित्यां मनसां हि पत्या रघूत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्दन्तिनः प्रौढार्थैर्वचनैः सुयुक्तिखचितैः सम्भेषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः प्रावोचद्योऽधिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृथाः सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः
ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶಮುನಿಸತ್ಪಾದಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾಸ್ತಾನ್ನಮಸ್ಯೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಬುಧೈರಪಿ ಸುದುರ್ಬೋಧೆ ಗ್ರಂಥೇ ಜನ್ಮಮ ಸಾಹಸಂ ತತ್ಪಾರಯಂತು ನಿಪುಣಾಃ ಗುರುಪಾದರಜಃ ಕಣಾಃ ಲೌಕಿಕಾಲೌಕಿಕಫಲಲಕ್ಷಣಾಮೃತದೋಹಿನೀಂ ಗುರುವನುಗ್ರಹರೂಪಾಂ ತಾಂ ಕಾಮಧೇನುಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಃ ಕರ್ತಾ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ತದ್ಭಕ್ತಿಸ್ತತ್ಫಲಂ ಮಹ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರ್ಮನ್ಯಾಸೋ ಹರಾವೇವಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೃಪ್ತಿಕರಃ ಸದಾ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಹರೇಃ ಪೂಜಾ ಹರೇರೇವೋದಿತಂ ಸದಾ ಹರ್ಯಧೀನಂ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಇತ್ಯೇವಂ ನ್ಯಾಸೋ ಹರೌ ಸ್ಮೃತಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರೂಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅತೃತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ನಿತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಯಾಯಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ನಿತ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೈಯಾಯಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಯಾಕೆ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತನ್ನೋದು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರೆ ನೈಯಾಯಿಕನ ಮುಂದೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರಿ, ಅನುಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಮೇಣ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಜನಕತ್ವಾತ್ ಅಂತ. ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಜನಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿಂಗ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಚಲನಕ್ರಿಯೆ, ಗಮನಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ.
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಸಂಯೋಗಜನಕವಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗಜನಕವಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ನಾವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು ಆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈಯಿನ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ವಾಮಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಯೋಗ ಜನಕವಾಯಿತು. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಕೈ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಯಾವುದರಿಂದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು? ವಾಮಹಸ್ತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ವಿಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಭಾಗಜನಕ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಂದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದು, ಒಂದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿ, ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರನ್ನೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆ ನಿತ್ಯ ಅಂತಿರಲ್ವಾ? ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತಿರಲ್ವಾ? ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಂದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆ ತಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತುನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕದಾಚಿದೇವ ಒಂದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕದಾಚಿತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವದಾ ಅಲ್ಲ, ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗಜನಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಾವೇನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ? 2 ಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಕ್ಷಣ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದೂ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನಿತ್ಯ. ಹೇಗೋ ಕದಾಚಿದೇವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 8ವರೆಗೆ ಅದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಕದಾಚಿದೇವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಜನಕವಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ, ವಿನಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ. ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆ ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗಜನಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯ, ವಿನಾಶಿ, ನಾಶವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೈಯಾಯಿಕನ ಒಂದು ಶಂಕೆ, ಆಕ್ಷೇಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು
ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಿಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ನೈಯಾಯಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೈಯಾಯಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನೈಯಾಯಿಕರು ಕ್ರಿಯೆ ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಯೋಗವನ್ನು, ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಸತ್ತಂತೆ ಲೆಕ್ಕ. ಸತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಯುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ 7 ಕ್ಷಣ ಇದೆ, 7 ಕ್ಷಣ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆ 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಆ ನೈಯಾಯಿಕನ ಪ್ರಕಾರ 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋದೇ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೂ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು, ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, 2ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, 3ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, 4, 5, 6, 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಯೋಗವನ್ನು, ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೈಯಾಯಿಕ ನೀನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು 7ಕ್ಕೆ 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 3ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 4 ಇಲ್ಲ 5 ಇಲ್ಲ 6ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಧಾನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಜನ್ಮ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅಂದರೆ ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಜನಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿಂಗವನ್ನು, ಹೇತುವನ್ನು, ಕ್ರಿಯಾ ಇದು ಅನಿತ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯಾ ಅದು ಅನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕಿಂಚ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕೆ ತಂತೌ ಕರ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಂ ತಂತ್ವಂತರಾದ್ ವಿಭಾಗಂ ಕರೋತಿ ತತಃ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿನಾಶಃ ತನ್ನಾಶೇ ದ್ವಿತಂತುಕ ವಿನಾಶಃ ಅಥ ಇದಾನೀಂ ತಂತೋಃ ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗಃ ತತಶ್ಚ ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ವಿನಾಶಃ ಇತಿ ಪರೇಷಾಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕೆ ತಂತೌ ಅಂದರೆ 2 ತಂತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, 2 ತಂತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಎರಡೇ ತಂತುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಏನು ವಿಷಯನೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಎರಡೇ ತಂತುವಿನಿಂದ, ಎರಡೇ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಆರಂಭಕ, ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಎರಡು ತಂತುಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ತಂತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಂ, ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂತ್ವಂತರಾದ್ ವಿಭಾಗಂ ಕರೋತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂತುವಿನಿಂದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ತತಃ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿನಾಶ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕವಾದ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ದಾರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಯೋಗ, ಎರಡು ತಂತುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಆದರೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪಟ ಹುಟ್ಟೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ವಿತಂತುಕವಾದ ಪಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭಕವಾದ ಸಂಯೋಗ, ಎರಡು ತಂತುಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಆ ಸಂಯೋಗದ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ. ತನ್ನಾಶೆ ದ್ವಿತಂತುಕ ನಾಶ. ಆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ್ವಿತಂತುಕವಾದ ಪಟದ ನಾಶನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥ ಇದಾನೀಂ ತಂತೋ ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ತಂತು, ಯಾವ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತೋ, ಆ ತಂತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ತಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ದೇಶ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ದೇಶ ಇದು. ಅದರ ವಿಭಾಗ ಆ ತಂತುವಿಗಾಯಿತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ದೇಶ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮಠದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಠ ದೇಶದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಮಠ ದೇಶದ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಮಠ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗೆ ತಂತುವಿನಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಟ. ಆ ಪಟ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ ಇದು, ಅದರಿಂದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತತಶ್ಚ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿದ್ವಿ, ಮಠದಿಂದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಸಂಯೋಗ ಆಯಿತು. ಉತ್ತರ ದೇಶ, ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮನೆಯ ಸಂಯೋಗ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ತಂತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತು ಸೌತು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಪೂರ್ವ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಯೋಗ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅದರ ನಾಶ ಇವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣ, ತಂತ್ವಂತರಾದ್ ವಿಭಾಗಂ ಕರೋತಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಷಣ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂತುನೇ ಇದೆ, ದ್ವಿತಂತುಕ ಪಟ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪಟನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ದ್ವಿತಂತುಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ತಂತು, ಇದು ಒಂದು ತಂತು. ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಇದೊಂದು ತಂತು, ಇದೊಂದು ತಂತು. ಎರಡು ತಂತುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಪಟ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಈ ರೈಟ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ, ಬಲಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಈ ಎರಡೂ ತಂತುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ತಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎರಡೂ ತಂತುಗಳಿಗೂ ಸಂಯೋಗ ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ತಂತ್ವಂತರ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ತಂತು, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ತಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ತಂತ್ವಂತರಾದ್ ವಿಭಾಗಂ ಕರೋತಿ. ಆ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ತಂತುವಿನಿಂದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, ತತಃ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿನಾಶ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಶ ಆದಮೇಲೆ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವಿಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸು. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅವರು ನ್ಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನು ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸಂಯೋಗನಾಶಕೋ ಗುಣೋ ವಿಭಾಗ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಏನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದೊಂದು ಗುಣ, ಯಾವುದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಗುಣವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ವಿಭಾಗ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ವಿಭಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತು. ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಭಾಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಆಯಿತು. ತತಃ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿನಾಶ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ತನ್ನಾಶೆ. ಆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಪಟನೂ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಪಟ ಇರೋದು ಇದು ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಎರಡೇ ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಾರಗಳನ್ನು ಹರಿದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ದ್ವಿತಂತುಕ ವಿನಾಶ. ಸರಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದಾನಿಂ ತಂತೋಹೋ ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗ. ಈ ತಂತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂತು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು? ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ. ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಪಟ, ಆ ಪಟ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಇದು. ಈ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ, ಈ ದೇಶ, ಆ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳನಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮದ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತು, ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತುವಿನಿಂದ ಈ ತಂತುವಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಂತುಕ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ತಂತುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ. ಸೆವೆಂತ್ ಕರ್ಮಣೋ ನಾಶ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾಶ ಆಗುವವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಇದೆ? ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ 7 ಕ್ಷಣ, 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಕ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ.
ಈಗ ನೋಡೋಣ 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಷಣವನ್ನು, ಆ ಶುದ್ಧಾವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ 1 ಏನು? ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕೆ ತಂತೌ ಕರ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಂ. ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ. ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡು, ತಂತ್ವಂತರಾದ್ ವಿಭಾಗಂ ಕರೋತಿ. ಕರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗ. ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು, ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ರೈಟ್. ಸರಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಿತಂತುಕಾರಂಭಕ ಸಂಯೋಗ ವಿನಾಶ. ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ವಿಭಾಗದಿಂದ, ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಇದು ಸಂಯೋಗ ನಾಶಕ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಂಯೋಗ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ವಿಭಾಗದ್ದು ಹೊರತು ಕರ್ಮದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ದ್ವಿತಂತುಕ ನಾಶ. ಅವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯನಾಶ ಅಂದರೆ ಪಟನಾಶ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಂಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಭಾಗನೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಇನ್ನು 5ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು? ವಿಭಾಗ. ಅಥ ಇದಾನೀಂ ಅದರದೇ ಕೆಲಸ. ತಂತೋ ಕಾರ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗ. ಕರ್ಮದ ಕೆಲಸ ವಿಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ 6ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು? ಉತ್ತರ ದೇಶ ಸಂಯೋಗ. ಸಂಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅದರದೇ ಕೆಲಸ, ಮಾಡಲಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ನು 7ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 7 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು? ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. 1 ನೋ, 2 ಎಸ್, 3 ನೋ, 4 ನೋ, 5 6 ಎಸ್, 7 ನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಯಾ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಯುಷ್ಯ. ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗೀತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 3rd ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, 1st ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ, ಅವಾಗೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಅದು ಹುಟ್ಟಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ. 3rd ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯಾ ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ 3rd ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕದಾಚಿದೇವ ಸಂಯೋಗ ಜನಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಶ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? 3ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಹುಟ್ಟಿಸಲ್ಲ, ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿಸಲ್ಲ, ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಯುಷ್ಯ, ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಕ್ರಿಯೆ, ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಧಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏವಂಚ ಯಥಾ ಅನೇಕ ಕಾಲವರ್ತಿನಿ ಅಪಿ, ಅನೇಕ ಕಾಲ 7 ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯಾ ಕದಾಚಿತ್ ಸಂಯೋಗಾದ್ಯಾರಭತೆ, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ನ ಯಾವತ್ ಸತ್ವಂ, ತಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ನಿತ್ಯ ಅಪಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿತ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕದಾಚಿತ್ ಸಂಯೋಗಾದ್ಯಾರಭತಾಂ, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿ. ಕೋ ವಿರೋಧ, ಏನು ವಿರೋಧ ಇದೆ, ಏನು ಬಾಧಕ ಇದೆ? ಏನೂ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಂಗದ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಕಠಿಣ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ನೈಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನದು, ಸರಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದು, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.